A pleasant good morning everyone. So welcome back to our channel and as well as our class. So today in this session we are going to discuss about physical science concept, that is about metals and non-metals. So actually this metals and non-metals concept, it is related to both State Board of Education and as well as CBSE Board of Education. So it's very important concept that is related to both central level and as well as state level. So if you consider the metals and non-metals concept, it will be in the 8th class as per the state board and it will be in the 9th and 10th class for CBSE board. So I hope it's very important topic we are going to cover today. Okay, then without wasting time, we are going to discuss the concept of metals and non-metals. So this unit, so metals and non-metals are chapter. So this unit is broadly classified into two parts. So in the first part we are going to discuss about metals concept, and after that one it will be followed by the part 2 in the next video class of non-metals. So e video class especially we are discussing or concentrating mainly on the metals only, and in the next upcoming video class we are going to concentrate on the non-metals. Okay, then without wasting time, let's start the session. So before going to discuss about the metals, we need to go through a particular planning. So we are going to discuss mainly about the metals only. So in that one, first of all, we need to define the meaning of the word metal. Asal metal ante enti? That is the first concept we are going to discuss now. So that is about the definition of the word metal. So asal metal ante enti? Okay. So generally metals can be described as, okay, listen carefully. Generally the metals can be described as the substances which can act as good conductors of heat and as well as electricity, and also exhibiting physical and chemical properties. That kind of substances are called as the metals. So metals ante entante the substances which can act as good conductors of heat and as well as good conductors of electricity by exhibiting some physical and chemical properties. So aటువంటి substances ni we are calling it as metals. So this is the perfect definition and as well as meaning of the word metal. సో మెటల్ అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చండి? ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్, గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అంటే హీట్ని అలో చేస్తూ తొందరగా వేడెక్కడం లేదా తొందరగా వదిలేయడం, అంటే గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాసేజ్ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో ఆ రెండింటికి ఫేవర్గా ఉంటాయో, ఓకే, ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఆల్సో బై ఎగ్జిబిటింగ్ సమ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ properties. That kind of substances or those kind of substances are known as metals. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే హీట్ని అలో చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసింగ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కూడా అలో చేయాలి అండ్ ఆల్సో బై ఎగ్జిబిటింగ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాం. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి అనేవి నౌ we are going to discuss now. Okay, so this is the meaning of or the definition of the word metal. Okay, so once again I am revising the definition of the metal: the substances which can act as good conductors of heat and good conductors of electricity and also by exhibiting some physical and chemical properties. Those substances are known as metals. Is it clear or not? So this is the first concept we are going to cover that one. Okay, so next one we are going to discuss some of the examples of metals. In that first concept we have discussed only the definition or the meaning of the metal. Now we are discussing about some examples. ఇప్పుడు అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్, గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ, కెమికల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇలాగా వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? నౌ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మెటల్. సో జనరల్గా ప్రతి మెటల్కి ఒక సైంటిఫిక్ వర్డ్ ఉంటుంది, సింబల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఐరన్ తీసుకున్నాం, ఐరన్కి ఒక సింబల్, ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. అలాగే జింక్ మెటల్, దానికి ఒక సైంటిఫికల్గా ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటల్స్. అసలు మెటల్స్ కింద మనం ఏ వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. సో
ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్. ఇది అందరికీ తెలిసిందే, జింక్ ZINC. సో ఫిజిక్స్లో మనం జింక్ ZINC అంటాం. సో దాని యొక్క సింబల్ వచ్చి ZN అని రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే మనం జింక్ కింద తీసుకుంటాం. జింక్ ZINC ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు అయితే జింక్ అని రాస్తాం, బట్ సైంటిఫికల్గా దాని సింబల్ వచ్చి ZN. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే జింక్ తర్వాత కాపర్ COPPER. కాపర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెటల్. కాపర్ స్పెల్లింగ్ వచ్చి CO కాదండి, CU. ఓకే, Cu is the symbol of copper and Zn is the symbol of zinc. So zinc and copper. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మనం ఐరన్. ఐరన్ ఈజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ మెటల్. ఐరన్ సింబల్ వచ్చి మనకి FE. ఓకే, F అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్లో FE అంటే మనకి ఐరన్. సో ఎందుకంటే FE అంటే ఫెర్రస్ ఈజ్ ద సైంటిఫికల్ నేమ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే జింక్ అయితే Zn, కాపర్ అయితే Cu, అలాగే ఐరన్ అయితే FE. అలాగే నెక్స్ట్ అల్యూమినియం సింబల్ వచ్చి Al. ఓకే, అల్యూమినియం సింబల్ వచ్చి Al. సో జింక్, కాపర్, ఐరన్, అల్యూమినియం, సోడియం సింబల్ వచ్చి Na అంటే మనకి సోడియం అండి. ఓకే, సోడియం సింబల్ వచ్చి Na. సోడియం, పొటాషియం సింబల్ వచ్చి మనకి K. ఓకే, అలాగే కాల్షియం సింబల్ వచ్చి మనకి Ca. అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే జింక్, సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, కాపర్, అల్యూమినియం. So we can take these as the best examples of metals. So this is the second concept, that is about the examples of metals. So first concept, we have defined the meaning or the word of metals, and second concept, we have given some examples like zinc, iron, copper, aluminium, sodium, magnesium, potassium, calcium, so with their scientific names or symbols. Okay, these are the two different concepts. First one is about the definition and second one is about the examples. Now we are discussing about the third important concept, that is related to metals. Okay, that definition lo man em cheptunnam, the substances which can act as both good conductor of heat and electricity by exhibiting physical and chemical properties. Andulo third concept వచ్చి we are discussing now some ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా డెఫినేషన్స్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. అసలు మెటల్స్కి ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్, ఓకే, ఎవ్రీ మెటల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బేసికల్లీ 7 ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఖచ్చితంగా మెటల్కి 7 బేసిక్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 7 బేసిక్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ మెటల్. ఒక మెటల్కి 7 బేసిక్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే 1 by 1 ఇప్పుడు డిఫైన్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటల్ ఈజ్ the metal should act as good conductor of heat. Okay, first best example ఏంటంటే ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎవ్రీ మెటల్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆ మెటల్ మీదకి, అంటే ఎయిదర్ జింక్ కానీ, కాపర్ కానీ, ఐరన్ కానీ, అల్యూమినియం కానీ, సోడియం కానీ, మెగ్నీషియం కానీ, కాల్షియం కానీ, పొటాషియం కానీ, ఏదైనా ఒక మెటల్కి heat supply చేస్తే it should be in a position to pass that heat. That why we are calling it as the good conductor of heat. That is the first physical property. And the second physical property of the metal is every metal should be act as a good conductor of electricity. Electricity ni adi pass cheyali. So what is the meaning of the word electricity? Is nothing but passage of the current or movement of the current. Okay, got it or not? So first physical property em cheptunno, good conductor of heat. It means that every metal should be able to pass some amount of heat that is flowing through it. Like a second physical property, every metal should be act as a good conductor of electricity. It means that every metal should be able to allow the passage of current. Passage of current aithe good passage of electricity. So those are the first two physical properties: good conductor of heat, good conductor of electricity. And coming to third physical property, that is about the word sonority. Very very important. Sonority. 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 What is the meaning of the word sonority? Asal sonority ante the ability of a metal
to produce sound when it is going to be striked. ఓకే, ఒక మెటల్ తీసుకొచ్చి దాని మీద ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రైక్ చేస్తాం, స్ట్రైక్ చేయడం అంటే బీట్ చేయడం లేదా దాన్ని మనం టచ్ చేయడం. సో వెన్ ఎవర్ వీ స్ట్రైక్ ద మెటల్, if the metal is in a position to produce sound, that ability of the metal to produce sound is called sonority. It is also the physical property of the metal. So sonority ante artham entante, sonority is nothing but the ability of a metal which is capable of producing sound when it is going to be striked. దాన్ని మనం స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఒక మెటల్ సౌండ్ కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సోనోరిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐరన్ తీసుకున్నాం, ఐరన్ మీద మనం ఏదైనా స్ట్రైక్ చేస్తే పెన్తో కానీ చేతితో కానీ ఒక స్టిక్తో కానీ స్ట్రైక్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ మెటల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోనోరిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్త్ వన్ లస్టర్. LUSTRE, లస్టర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, LUSTRE. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ లస్టర్? లస్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటల్ టు ప్రొడ్యూస్ బ్రైట్నెస్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద షైన్నెస్. దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశవంతమైనది, షైనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ కూడా మెటలే, అది డెఫినెట్గా షైన్ అవుతుంది. డైమండ్ కూడా ఒక రకంగా మెటల్ కింద తీసుకుంటే అది కూడా షైన్ అవుతుంది. సిల్వర్ అది కూడా మెటలే, మనకి షైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే బ్రాస్ అది కూడా ఒక మెటలే, షైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐరన్ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎండ్లో పెడితే ఖచ్చితంగా షైన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సే దట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటల్ విచ్ కెన్ బి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ షైనెస్ ఆర్ బ్రైట్నెస్, that property of exhibiting brightness or shyness by a metal is called luster. LUSTRE. So have the difference or not? So sonority ante sound ni produce chese ability, luster ante brightness or shyness ni exhibit chese property. So these are the first four physical properties. First one, good conductor of heat, and second one, good conductor of electricity. Third one, ability to produce sound, that is sonority. And fourth one, luster. LUSTRE. Luster is nothing but ability to produce shyness or brightness. Next one, fifth one is very important property, malleability. Okay, this is a very important. One more questions lo kuda adugutadu. What is the meaning of the word malleability? MALLEABILITY. 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 Malleability అంటారు. So we are calling it as malleability. What is the meaning of the property malleability? సో malleability అంటే ఏదైనా ఒక మెటల్ని మనం షీట్స్ కింద అరేంజ్ చేస్తే, షీట్ అంటే ఏంటంటే ఒక లేయర్. ఓకే, ఒక షీట్ కింద కనుక ఒక మెటల్ని మనం కన్వర్ట్ చేసి డ్రా చేసుకోగలిగితే దట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటల్ టు డ్రా ఇన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఒక రోల్ కింద చేసి దాన్ని మనం షీట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఐరన్ షీట్ని మనం తలుపులకో విండోస్కో పెడుతూ ఉంటాం, అవునా కదా? ఒక ఫ్రేమ్ కింద చేస్తాం, అంటే ఒక షీట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. దట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ షీట్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్, షీట్స్ కింద మారిస్తే దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటల్ ఈస్ కాల్డ్ malleability. MALLEABILITY. Malleability is nothing but the property of the metal which can be drawn into sheets. ఆ షీట్ అన్న కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐరన్ కానీ ఐరన్ షీట్స్, అల్యూమినియం అయితే అల్యూమినియం షీట్, జింక్ అయితే జింక్ షీట్. అంటే మనం ఒక లేయర్, ఒక షీట్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని మన డోర్స్కో విండోస్కో ఫ్రేమ్స్కో వాడుకుంటూ ఉంటాం, షీట్స్ అంటాం. ఓకే, next one, ductility. It is also very important. Ductility. Okay, DUCTILITY. 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 So what is the meaning of the word ductility? డక్టిలిటీ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, షీట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. డక్టిలిటీలో వైర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. వైర్, ఐరన్ తీగ, అంటే చూడండి మనం ఇనప తీగ అని చెప్తూ ఉంటాం, ఐరన్ వైర్. జింక్ను కూడా వైర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే జింక్ వైర్. అల్యూమినియం, ఎస్పెషల్లీ మనం ఇంటి దగ్గర బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి వాడుతూ ఉంటాం అల్యూమినియం వైర్లు, అవునా కదా? మనం బట్టలు ఆరేస్తూ ఉంటాం వాటి మీద, అవునా కదా? సో వీ కెన్ సే దట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటల్ విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు వైర్స్. మనం తీగల కింద ఒక మెటల్ని తీగల కింద అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటల్ ఈజ్ కాల్డ్ డక్టిలిటీ. డక్టిలిటీ అంటే కన్వర్టింగ్ ద మెటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్
wire or shaping the metal into in the shape of wire. ఒక వైర్ కింద ఒక మెటల్ ని కన్వర్ట్ చేస్తే దట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ డక్టిలిటీ. అదే మెలియబిలిటీ అయితే షీట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం, డక్టిలిటీ అయితే వైర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. గట్ దట్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్? సో ద లాస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ అబౌట్ ద హార్డ్నెస్, పటుత్వం. ఓకే, ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, హార్డ్నెస్, HARDNESS, హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ఎ మెటల్. సో ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటల్ విచ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్, దాన్ని అంత తొందరగా మనం బ్రేక్ చేయలేము. ఆ బ్రేక్ చేయకపోతే ఉండే ప్రాపర్టీని మనం హార్డ్నెస్ అంటాం, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీలీ బ్రోకెన్, అంత తొందరగా ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ హార్డ్నెస్. So we have discussed 7 important basic physical properties. The first one, good conductor of electricity, good conductor of heat, and third one, sonority, and fourth one, luster, and fifth one, malleability, and sixth one, ductility, and last 7th one is hardness. So these are the 7 physical properties of the metal. Now we are going to enter into కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటల్. అసలు కెమికల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అయితే మనం చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్స్. ఓకే, సో రియాక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని ఎలా జరుగుతుంది మెటల్స్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ విత్ ఆక్సిజన్. ఫస్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, కెమికల్ ప్రాపర్టీ అంటే రియాక్షన్. అందులో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి? రియాక్షన్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ విత్ ఆక్సిజన్. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మెటల్ ప్లేస్లో మనం జింక్ తీసుకోవాలి, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ జింక్ యాజ్ ద మెటల్. అండ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ విత్ ఆక్సిజన్. అయితే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఏ మెటల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. అది మనకు తెలియాలి. ఓకే, ఒక మెటల్ అన్నది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే, అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి రియాక్షన్, అవునా కదా. ఒక మెటల్ అన్నది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మెటల్ ఆక్సైడ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటల్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెటల్ ఆక్సైడ్. అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మెటల్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? జింక్ తీసుకున్నాం. సో జింక్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి జింక్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జింక్ ఆక్సైడ్. ఇందాక చెప్పుకున్నాక మెటల్ ఆక్సైడ్. సో మెటల్ ఆక్సైడ్లో మెటల్ ప్లేస్లో జింక్, ఆక్సైడ్ ప్లేస్లో ఆక్సిజన్. సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఎ మెటల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. So let us take one example by reacting in the place of metal we are taking zinc. If it is zinc is going to react with oxygen, it is going to form zinc oxide. So zinc oxide మనం ఒక metal oxide అంటాం. So this is the first basic property of chemical property, that is reaction of metal with oxygen. Okay, next second chemical property is reaction of metal with water. ఓకే, ఇందాక మనం మెటల్ విత్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మెటల్ విత్ వాటర్, మెటల్ని వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ద సేమ్ వే ఇప్పుడేం తీసుకుంటున్నాం? మళ్ళీ మెటల్ ప్లేస్లో జింక్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఆ జింక్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని వాటర్తో కలుపుతున్నాం. సో వాటర్తో కలిపితే ఏమవుతుంది? సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వెన్ ఎవర్ ఏ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ మెటల్ సాల్ట్ అండ్ లిబరేట్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. అది మనకు తెలియాలి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఒక మెటల్ వాటర్తో కలిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ ప్లస్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెటల్ సాల్ట్ ప్లస్ విచ్ గ్యాస్ అని చెప్పాం? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇది బిట్ పేపర్లో అడుగుతారు. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఒక మెటల్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే మెటల్ సాల్ట్ ఫామ్ అయ్యి మెటల్ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. మరి దీనికి ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తాం? సో మెటల్ ప్లేస్లో మళ్ళీ జింక్ తీసుకున్నాం, అలాగే వాటర్ ప్లేస్లో మళ్ళీ వాటర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో వాటర్ సింబల్ ఏంటి? H2O. ఓకే, మెటల్ ప్లేస్లో జింక్, అంటే జింక్ ప్లస్ వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మెటల్ సాల్ట్ ఫామ్ అవ్వాలి, అంటే జింక్ క్లోరైడ్ ఏదో జరుగుతుంది. సో జింక్ క్లోరైడ్ జరిగి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అవ్వాలి? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవ్వాలి. సో ఇట్ మీన్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఏ మెటల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ మెటల్ సాల్ట్ అంటే క్లోరైడ్. క్లోరైడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? వాటర్తో రియాక్ట్ అయింది కాబట్టి క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెటల్ సాల్ట్ ప్లస్ విచ్ గ్యాస్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్ వెన్ మెటల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్. సో మెటల్ ప్లస్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెటల్ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రియాక్షన్ ఆఫ్
మెటల్ విత్ యాసిడ్. ఓకే, ఇందాక ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం, సెకండ్ కేసులో వాటర్ తీసుకున్నాం, ఈ థర్డ్ కేసులో యాసిడ్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ వాటర్ కాకుండా ద థర్డ్ రియాక్షన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ యాసిడ్. సో అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఏ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్? ఇన్ ద సేమ్ వే మళ్ళీ మెటల్ ప్లేస్లో జింకో ఏదో తీసుకోవచ్చు. అలాగే యాసిడ్ ప్లేస్లో HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటాం. యాసిడ్ ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చండి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే HCl. HCl అంటే హైడ్రో, Cl అంటే క్లోరిక్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని మనం HCl కింద తీసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ యాసిడ్స్. అయితే వినండి జాగ్రత్తగా. సో whenever a metal reacts with acid, it also liberates hydrogen gas. వాటర్తో రియాక్ట్ అయినా కూడా మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. అలాగే యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయినా కూడా మనకి ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని వస్తుంది. ఓకే, అది ఎలా జరుగుతుంది అని మన రియాక్షన్కి చూద్దాం. సో మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ also gives rise to, it means that metal plus acid is equal to hydrogen gas కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఎలాగంటే మెటల్ ప్లేస్లో మళ్ళీ మనం జింక్ తీసుకున్నాం, అలాగే యాసిడ్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకున్నాం? HCl తీసుకున్నాం. అంటే జింక్ అంటే Zn ప్లస్ యాసిడ్ ప్లేస్లో HCl తీసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? HClలో హైడ్రోజన్ పక్కన పెడితే ఇంకా Cl మిగిలింది, అవునా కదా? సో ఈ Cl ఏమవుతుంది? మెటల్లో ఉన్నటువంటి జింక్ Zn ఉంది, అవునా కదా? సో ఈ Zn ఏమవుతుందంటే HClలో ఉన్నటువంటి Clతో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో Zn ప్లస్ HCl ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ Cl దేంతో రియాక్ట్ అయింది? Znతో రియాక్ట్ అయింది. సో Zn ప్లస్ Cl ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZnCl అంటే జింక్ క్లోరైడ్ అంటే మెటల్ క్లోరైడ్ ప్లస్ ఇంక మిగిలిపోయింది ఏంటి? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. HCl Cl వచ్చి Znతో కలిసిపోయింది, ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటి? H అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో యూ కెన్ సే దట్ మెటల్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇన్ 2 కేసెస్. ఒకటి, వాటర్తో రియాక్ట్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. అదే మెటల్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినా కూడా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. అయితే వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే మెటల్ సాల్ట్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది, ఇక్కడైతే మెటల్ క్లోరైడ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. Got it or not? So whenever a metal reacts with acid, it produces metal chloride and also it produces hydrogen gas. Okay, so these are the 3 different chemical properties. One is reaction with oxygen. Reaction with oxygen అయితే మెటల్ ఆక్సిజన్తో కలిస్తే మెటల్ ఆక్సైడ్ వచ్చింది. అదే మెటల్ వాటర్తో కలిస్తే మెటల్ సాల్ట్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది. అదే మెటల్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే మెటల్ క్లోరైడ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది. అండ్ ద లాస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ corrosion. ఓకే, CORROSION. కరోజన్ అంటే ఏంటి? కరోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీన్నే మనం ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రస్టింగ్, తుప్పట్టడం అంటాం. ఒక మెటల్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కువగా తుప్పట్టేది మనకి ఐరన్, ఇనుము మనకి తొందరగా తుప్పట్టేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ రస్టింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ కరోజన్ ప్రాపర్టీ. తుప్పట్టడం, తెలుగులో దాన్ని మనం తుప్పు పట్టింది అని చెప్తూ ఉంటాం, అవునా కదా? ఇనుముకు బాగా చెదపట్టి తుప్పట్టేసి పొరలుగా పొడిగా రాలిపోతూ ఉంటుంది. దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రస్టింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ కరోజన్. మరి ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, ఒక మెటల్ తీసుకొచ్చి ఓపెన్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో వదిలేస్తే ఆ మెటల్ ఏమవుతుంది? ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్, ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాటరు, ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్, హ్యూమిడిటీ ఇవన్నిటితో కలిపి finally the metal is going to be rusted. That property of forming of rusting by a metal is called corrosion. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే due to the reaction of the metal with open environment like air, water and humidity. ఈ ఓపెన్గా ఈ మెటల్ తీసుకొచ్చి ఓపెన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వదిలేస్తే అది ఎయిర్తో కానీ వాటర్తో కానీ హ్యూమిడిటీతో కానీ రియాక్ట్ అయ్యి తుప్పట్టేస్తుంది. దట్ రస్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ కరోజన్. Okay, so in the next class we shall focus on the non-metals. Okay, till now we have covered definition of the metal, I mean that meaning of metal, and examples of metal with symbols, and physical properties 7 we have discussed, and the chemical properties we have discussed 4: reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid and corrosion. In the next class we shall focus on the non-metals. Until then, have a nice day, take care, good evening everyone.